Good morning, children. In the last class, we were completed the three kingdoms. That is nothing but in the first one, we were completed kingdom Monera. Then after we were completed the kingdom Protista. And also in the last class, we were discussed about the kingdom Mycota or the fungi. Okay. So and also we were discussed about the classification with examples, general characteristics, everything. Isn't it? So in this class, let us discuss the further topics, that's kingdom plantae and Animalia, also which is including the viruses, viroids, prions and also lichens. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ನಂತರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾ, ತದನಂತರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಹೂವು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ. ಓಕೆ, see what is the kingdom plantae, or what are the organism which is comes under the kingdom plantae. The question arises. See, generally this kingdom plantae which includes the plants. Okay, so that means these plants are eukaryotic chlorophyll containing organism with cellulosic cell wall. Okay, so what is the meaning of that one? First of all, you know very well that the definition of the plants, right? So they are the autotrophic organisms. They can prepare their own food. Okay, and so these plants are eukaryotic. That means they are having very well developed nucleus. So that means a true nucleus. And also chlorophyll containing. The pigment, the chlorophyll is present, which is helps in the photosynthesis. Isn't it? And containing organism with cellulosic cell wall. The cell wall composition is cellulose, large complex carbohydrates. Okay, so this is what we say. The plants are eukaryotic chlorophyll containing organism with cellulosic cell wall. And some are partial heterotrophs, such as insectivorous plants. Example, bladderworts and Venus flytrap are parasites. Okay, some are, what are those one? Partially means only few, not completely, partially. Whenever the requirement is necessary, for example, heterotrophs. Heterotrophs means they depends upon another organism for their food and shelter. Okay, such as insectivorous means, so generally they trap the insects for the purpose of the nitrogen. Okay, you must have learnt about these things in the high school level also. Okay, so for the purpose of the nitrogen, so generally they trap the insects. So here only the diagram they have given in the slides, the bladderworts and the Venus flytrap, the pictures. Okay, it's a very clear one, you can easily identify. And are parasites. Okay, parasites means, so they are completely depends upon another organism for their nourishment and the shelter or the host. Example, the cuscuta. Okay, cuscuta is the only parasitic angiosperm which is completely depends upon another, the plants for the purpose of the nourishment as well as the host. Okay, so due to the lack of the chlorophyll, they are not able to prepare their own food. Okay, at the same time, so they cannot generally they synthesize the food, so that it is completely depends upon another plants. It spreads like actually a climb bush, and it will pledge the nutrition from the other plants. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪತ್ರ ಹರಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್
ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಶಃ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಭಾಗಶಃ ಇದು ಏನು ಪರಪೋಷಕಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಆ ಕೀಟಗಳು ಕೊಳ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಇದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಹರಿತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು, ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ. So what are the groups which is comes under the kingdom plantae? Means, in the earlier classes also we were discussed. Actually it's about the complete detail about the plant kingdom. We are going to discuss about all these things in the next chapter, but here in this chapter we will discuss about the only characteristic features. Okay, so the kingdom plantae, which includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. What is the algae? In the earlier classes also I told, they are the dorsoventrally flat, which is floats on the surface of the water. Bryophytes, which is generally found on the maximum wherever the water is present, and the pteridophytes. Okay, so as well as the gymnosperms, which is not containing any seed coat or the seed wall. Angiosperms, the seeds are enclosed with the very well developed seed coat or the seed wall. Okay, so these are all about the groups which is comes under the the plantae or the plant kingdom. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ 3ನೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಆಲ್ಗೆ ನಾವು ಶೈವಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು. ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜರಿ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು. ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದಿರಲಿ, ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. See here, when it comes to the life cycle of the plants, have 2 phases. That is nothing but the diploid sporophytic phase and the haploid gametophytic phase. What is the meaning of this one? So that means the life cycle, when it comes to the 2 phases, diploid means it is a 2n. Whenever it is in the form of the plant body, it is a sporophytic, and during the formation of the gametes, then 2n is get converted to n. So that's why it is also known as a haploid gametophytic. And these phases alternate with each other. So this phenomena is called alternation of generation, because normal time it will premise the sporophyte in the form of the 2n. Okay, whenever they able to reproduce
the gametes, the production of the gametes, it will be turned into the haploid, that is a haploid gametophytic, and again it will turn into the diploid. So this is takes in the form of the cycle as well as which alter each other. So this phenomena is called alternation of generation. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 2n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು 2n ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು 2n ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 2n ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ n ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, n. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಹೊಸ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಚಕ್ರೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. So after this one, let us discuss the general characteristic features of the kingdom Animalia. You know very well that the kingdom Animalia means all the animals. Okay, they are generally heterotrophic in nature, isn't it? So let us start the discussion, or we will study about the kingdom Animalia. Okay. So kingdom Animalia, okay, it is also known as the animal kingdom. So what are the organisms comes under the animal kingdom? See, animals, whatever they comes under the kingdom Animalia, they are multicellular, heterotrophic, eukaryotic organism without cell wall. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪರಪೋಷಕಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಕೋಶ, ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So kingdom Animalia, so that means, so they are directly or indirectly depends on plants for their nourishment, or we can also say for their, the food. So they digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or the fat. Okay, and their mode of nutrition is holozoic. So by the ingestion of the food. Okay, see. So what is the meaning of these things? The animals, they are directly or indirectly, so depends upon plants for their food or the nourishment. Okay, then so they digest their food and internal cavity, that is nothing but they are having very well developed digestive system, and also excessive, the glucose is get stored in the form of the glycogen, or in generally we can also say animal fat. And when it comes to their mode of nutrition, they have to take into the food. So that means holozoic, by ingestion we will get the food. Okay. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ. ದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ whenever it's continue with respect to the characteristic features of the kingdom Animalia, so they have a definite growth pattern and grow into adults that have the definite shape and size. Even higher forms show a sensory and neuromotor mechanism. So what is the meaning of this one? So they have a definite growth. Surely each and every organism which is comes under the Animalia, they show a particular a definite growth pattern, step-by-step mechanism, and grow into adults that have a definite shape and size. Okay, whatever it may be, either it may be hen or it may be a dog. Okay, and in higher organisms they are having very well developed of 5 sensory organisms which is meant for hearing, sight, smell, touch and taste. Okay, and with neuromotor mechanism. So that is the reason. Okay, so we are having very well developed sensory neuromotor mechanisms. Okay, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಳಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Kingdom Animalia, so most of them are capable of locomotion due to the presence of locomotor organisms. Okay, locomotion means that can able to move from one place to another. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological developments. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಲೊಕೊಮೋಷನ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಸಂಭೋಗ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಾವು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಒಂದು ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಂಬ್ರಿಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ, ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ another important topic, that is viruses, viroids, prions and lichens. Okay, so let us discuss one by one. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವೈರಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ viruses, they are also omnipresent in this world.
Okay, bad. So they are not mentioned in 5 kingdom system of classification which is given by W.H. Whittaker. But remember, so these viruses, viroids and prions are non-cellular and not truly living. So they are not included in the classification, okay, by R.H. Whittaker. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಸಸ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈರಸಸ್ಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ಅಕೋಶೀಯ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಏನು ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆರ್.ಎಚ್. ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಅಂತ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವೈರಸಸ್ಗಳು, ವೈರಾಯ್ಡು, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಕೋಶೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಹೋದಾಗ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ, ಜೀವಿಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕೋಶೀಯ ರಚನೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಚ್. ವಿಟ್ಟೇಕರು ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳ ನಂತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. Viruses are obligate parasites. When they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. So what is the meaning of this one? So generally, viruses have an inert crystalline structure. So they are not active outside the host. Okay, so they look like, or they may be crystalline. Okay, and outside, whenever they enter inside, then only they act like a living organisms. And viruses are obligate parasites, so they are truly and purely completely depends upon host or another organisms. Independently they cannot survive. Okay, so that they require the host for the purpose of survival. Okay, so when they infect a cell, they take over the machinery of cell to replicate themselves, killing the host. So that means, so how they will continue their life cycle? So whenever they enters into any another organism by infecting, means it will enters, and the cell they take over the machinery the host. Once they enters into any particular host a cell, so it will manipulate the whatever genetic material. Okay, so by combining their genetic material, and they will start replicating themselves, or finally they will kill or damage the host cell. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೈರಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಡೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈರಸಸ್ಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಹರಳುಗಳ ರೀತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಜೀವಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರೊಳಗಡೆ DNA ಅಥವಾ RNA ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. Viruses. The Louis Pasteur gave the name virus, that means a venom or poisonous fluid. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರು ವೈರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇನಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು, ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್. So after this one, the Louis Pasteur, the DJ Ivanovsky in 1892, who discovered the viruses in the plant. He recognized the certain microbes that cause mosaic disease of tobacco. Okay, so they were smaller than the bacteria because they passed through the bacteria proof filters. So this was a wonderful discovery in those days actually. Okay, ಸೊ DJ ಅವನೋಸ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ವೈರಾಣುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಯಾರು, DJ ಅವನೋವ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ. Then after MW, that is a biogenic in 1898, demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as a contagium vivum fluidum, infectious living fluid. Okay, ಸೊ ತದನಂತರ MW ಬ್ಯಾರ್ಜಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ 1898ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಏನು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏನು ಅಂಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಂಟ್ಯಾಜಿಯಮ್ ವಿವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂತ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದಂತಹ ರಸ ಅದು ಬೇರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ರೋಗ ಹರಡಬಲ್ಲದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ವು. So and there is another important the virologist comes in the field of the viruses. W.M. Stanley in 1935 showed that the virus could be crystallized and the crystals consist largely of proteins. Okay, so that means he is the first person who collected the viruses infected tobacco mosaic plant leaves, and he tried to completely remove the water content in that one, so that finally he showed that viruses could be crystallized. And the crystalline, what it will be containing majorly, so they are consisting of the protein coat, isn't it? The protein coat which is present in the viruses. Because of that one he got the result as the crystals consist largely of the proteins. Okay, so ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ W.M. ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅಂತ 1935ರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇವರು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹರಳು ರೂಪದ ರಚನೆಗೆ
ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಂಶ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವೈರಸಸ್ಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗ. So here is the structure. A viruses is a nucleoprotein. So that is, it has a protein code and genetic material, either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. The genetic material is infectious. So what is the meaning of this one? A viruses is a containing nucleus as well as a combination of the protein. So that's why it is called nucleoprotein. And it has a protein code, so that is nothing but a capsid. The units of the protein code. Plural form is capsomeres. Okay, and the genetic material, either it may be RNA. So then if it is consisting RNA means RNA viruses. If it is containing DNA means DNA viruses. But no viruses contain both DNA and RNA. Either they should contain DNA or RNA. So the genetic material, whatever it is present in the viruses, it is infectious in nature. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈರಸಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ಗಳ ಹೊರಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ DNA ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ RNA. ಸೊ DNA ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು DNA ವೈರಸಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅಥವಾ ಅನುವಂಶೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ DNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನ DNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು RNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸಸ್ಸಲ್ಲೂ DNA ಮತ್ತು RNA ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದ್ದರೆ DNA ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ RNA ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಅಥವಾ RNA ಇದು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Generally, viruses that infect the plants have a single-stranded RNA. Viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Okay, so the bacteriophages viruses that infect bacteria usually have double-stranded DNA. Okay, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈರಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA RNA ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ATGC AUGC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು RNA ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DNA ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ಗಳು. Okay, yeah. See, as I said, the protein code, the capsid, made up of small units. That is, the small subunits. The plural form is the capsomeres, which protects the nucleic acid.
and these capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Okay, so here is the diagram. You can identify the labels as well as the structure also. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುರುಳಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. So viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. Okay, so in plants, even not only viruses cause disease in the animals, it also causes the disease in plants also. The symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, bean clearing, dwarfing and stunted growth. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ವೈರಸಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಗೌರ್ಲಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಕೆನ್ನೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಸಿಕೆ ಇದೆ. ಹರ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ತುಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹರ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಏನು ಶೀತಲ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್, ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ವೈರಸ್, HIV, ಇವಾಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ, ಏನು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ. ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಎನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ವಾರ್ಫಿಂಗ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈರಸಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ these are some of the pictures and the diagrammatic representations of the various type of the viruses. Okay, bacteriophages. So I hope you can identify here the tobacco mosaic virus, electron microscopic structure, adenoviruses, influenza virus, bacteriophage, T4. So these are the electron microscopic diagrammatic representations. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವೈರಸಸ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್, ಅಡೆನೋವೈರಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ T4 ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. So after the viruses, let us discuss another important topic. So they are the microscopic organisms. They are nothing but the viroids. So what are the viroids? The question arises. So viroids is an infectious agent with a free low molecular weight RNA and no protein code. Underline this term, no protein code, only RNA is present. Okay, so that means viroids, they are nothing but it is an infectious agent. They also causes infection in organism with a free low molecular weight RNA. So that genetic material is a RNA, no protein, that means protein is absent, the protein code is absent. So these are the smaller than the viruses, and it is discovered by T.O. Danier in 1971. He found that it caused a potato spindle tuber diseases, which
damages the yield of the potato, isn't it? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೈರಸಸ್ಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು RNA ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಹೊರಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಕವಚ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈರಸಸ್ಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿಒ ಡೈನಿಯರ್ ಅಂತ 1971ರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ರೋಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉದ್ದುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಒ ಡೈನಿಯರ್ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. So then after that there is another important, the microscopic organism. They are the prions. So these are abnormally a folded protein that cause some infectious neurological diseases. So these are similar in size to viruses. They cause bovine, that is spongiform encephalopathy (BSE) or mad cow disease in cattle, and its analogous variant Jacob disease (CJD), okay, in humans. What is the meaning of this one? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಮಡಿಚಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಡಚುವಿಕೆಗಳನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸಸ್. ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋವಿನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಾನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹುಚ್ಚು ಹಸು ರೋಗ ಅಂತ ಇಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಗನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ CJD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳು. The last topic in this chapter, as well as the very important one, the lichens. Okay, the lichens, they are the association of algae and fungi. We can also say they are the symbiotic association, that is a mutually useful association between algae and fungi. I will also support you, you should also support me. So this is nothing but symbiotic association. Both they are benefited each other. Okay, the algal component is called phycobiont, autotrophic in nature, because they are helpful in photosynthetic pigment during photosynthesis. And the fungal component is mycobiont. It is autotrophic nature, but still it absorbs the water and nutrients which is required for the photosynthesis. So that these both the algal and fungal component, they beneficiate each other. Okay, so that's what we call symbiotic association. Actually there are three types of the lichens. There is a crustose lichen, which is grow on the surface of the rock. Foliage lichen, which is grows on the tree trunk. Okay, and the fruticose lichen, okay, which is found in the corner at the tip of the citrus fruit plants. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಕನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಕನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸಹಜೀವನ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಶೈವಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಫೈಕೋಬಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಹರಿತ ಇರೋದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಮೈಕೋಬಿಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕನ್ ಅಂತ, ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ, ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕನ್ ಅಂತ. ಇದು ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 3ನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರುಟಿಕೋಸ್ ಲೈಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ಕೂಡ ಲೈಕನ್ಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಹೂವಿನ ವಿಧಗಳಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, the algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb the mineral nutrients and the water for its partners. So that's where they are called symbiotic in nature. As I said just now in the last slide, and the lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted area, so that we can easily identify as this area is polluted or free from pollution free. Like that we can justify. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ ಅದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫಂಗೈ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲವಣಾಂಶಗಳ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸಹಜೀವನ, ಸಂಯೋಗ ಜೀವನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇಂತಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು 2ನೇ ತರಗತಿ, ಎರಡನೇ ಪಾಠ. ಸೊ ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. In this chapter we were discussed about the various system of the classification, that is the 2 kingdom system classification, 5 kingdom system of the classification, and also all the kingdoms with examples. Finally, in the last topic, viruses, viroids, prions, lichens, isn't it? So let it be next class we will continue with respect to the competitive part. So then after we will start with the 3rd chapter. Okay, so thank you, have a nice day.